सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के पंजाब दौरे दे नाल। राहुल गांधी अज पंजाब आ रहे हैं। खेती कानूनों के खिलाफ पंजाब की धरती तो हुंकार भरनगे राहुल गांधी। सब तो पहला मोगा के निहाल सिंह वाला तो राहुल गांधी के ट्रैक्टर रैली की शुरुआत होगी। तो उस तो बाद पंजाब के होर भी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕ ਚੌਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਭਖੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। उधर राहुल गांधी के पंजाब दौरे तो पहला विरोधियों के वलों सवाल चुके जा रहे हैं। सुखबीर बादल ने कुछ सवाल दागे ने। उन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब आने तो पहला कांग्रेस का चोण मैनीफेस्टो जरूर ध्यान दे नाल पढ़ लैन जिस दे विच APMC नूं खत्म करने का वादा किया गया सी। नाल ही सवाल किया कि जेकर राहुल नूं वाकई च किसानां दी इन्नी फिक्र है तो फिर वो संसद दे विच क्यों नहीं आए। राहुल गांधी पंजाब विच ड्रामा करने वास्ते आ रहे हैं। आ किसान ऑर्डीनेंस जिहड़े 3 किसान ऑर्डीनेंस जिन्हां दा पिछले कई देर तो जिक्र चल रहा है। जे आ किन्ने ऑर्डीनेंस देखिए, इन्हां दी हिस्टरी देखिए, जे आ सोच शुरू हुई कांग्रेस ने शुरू की थी। सब तो पहले इन्हां ने ठगियां मार मार के इन्हां ने देश नूं लुटिया ते पंजाब दे किसानां वास्ते आया राहुल गांधी आ रहा है। जिहड़ा राहुल गांधी ने आ मैं जिहड़ियां गल्लां कीतियां वो राहुल गांधी वो गांधी परिवार जिन्हें जो पंजाब नाल धक्का किया, अपना पानी पंजाब दा ऐसी गांधी परिवार ने खोया। उधर आम आदमी पार्टी के वलों भी राहुल गांधी नूं यह सलाह दी गई है कि वह पंजाब आने तो पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पुछण कि पंजाब दे विच किसानां दे नाल कीते गए किन्ने वादे कैप्टन ने पूरे कीते ने। गांधी जी घट्टो घट्ट पहले 2 दिन वो मैनीफेस्टो चक के रिपोर्ट कार्ड जरूर मंगण कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ते उन्हां तो सरकार तो कि तुसीं इहदे विचों किहड़े-किहड़े वादे ने जिहड़े पूरे कर दिते। जे हजे तक किसानां दीयां खुदकुशियां बंद नहीं होईयां हैगीआं क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी संपूर्ण कर्जा माफ़ी का किसानां दा उहदे तो मुकर गए ने ते अज नवीआं रोटियां सेकणा ट्रैक्टर दे उपर चढ़ के मैं समझदा कि वाजिब नहीं है। ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ। हम तो कह रहे हैं आए, 1000 बार आए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर जुलूस लेकर आएंगे, मैंने पहले दिन से ये कहा कि अगर जुलूस लेकर आएंगे जैसा कि कहा जा रहा है कि पंजाब से ट्रैक्टरों का जुलूस लेकर आएंगे तो हम किसी हालत में घुसने नहीं देंगे। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि जंगल राज है क्या हरियाणा में जो किसी के आने जाने में जो है रोक लगाएंगे। कोई रोक नहीं है, गुंडागर्दी पे रोक है। अगर कोई गुंडागर्दी करना चाहेगा तो नहीं करने देंगे, तो वैसे आओ जी सदके आओ। अजकल नवजोत सिंह सिद्धू का नाम एक बार फिर तो सुर्खियां दे विच है। नवजोत सिंह सिद्धू नूं कांग्रेस दे विच कोई वड्डी जिम्मेवारी देण दीयां चर्चावां चल रही ने क्योंकि कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत के वलों सिद्धू नूं कांग्रेस का भविख भी दस्सिया गया ते भी कहा गया कि सिद्धू नूं आने वाले दिनों च वड्डी जिम्मेवारी दी जा सकती है। इस ते कैप्टन अमरिंदर सिंह के वलों वड्डा बयान दिता गया है कि सिद्धू के नाल काम करन च कोई दिक्कत नहीं है पर नाल ही उन्होंने सिद्धू नूं नसीहत भी दे दी है कि साडे सूबा प्रधान ते मंत्री वधिया काम कर रहे हैं ते किसी नूं खुश करन दे लई ये महकमे नहीं बदले जा सकते, मंत्री नहीं बदले जा सकते। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिता है कि सुनील जाखड़ नूं बदलण दी कोई जरूरत नहीं है। दस दईए कि ये चर्चावां चल रही सी कि
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਮਹਿਕਮਾ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਵਰ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਏ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ 1998 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 2002 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋਲ, ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਆਈਸੀਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਭਵਿੱਖ। ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਮ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਊਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸੇਵਾ ਲਾਵੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਦ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ देनी बिल्कुल आपने ठीक कहा और उनको वो बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे और हम सबका दायित्व है कि उनके क्षमता का उपयोग करें। कांग्रेस उनकी क्षमता का उपयोग करेगी। बड़ी जिम्मेदारी देती जा सकती है। हाँ, उनसे सब प्यार करते हैं। ये भ्रम है लोगों का। मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिला हूँ, मुख्यमंत्री ने कहा वो तो साਡਾ छोटा भरा है जी। ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਸਿੱਧੂ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਦਕੇ ਦਿਨ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਹੂੰ। ਇਸ ਕੈਪਟਨ ਇਹ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭੈਣ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਹਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ
ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ 75-25 ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਿਆ। ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ, ਕੋਟਪੁਰਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਨੰਨੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਕਨੋਮੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਖਾਦਾ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਐਟਲੀਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੋ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਗ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਹੈ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੰਡਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਚ ਉਹ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਦੇ ਪੈਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਫੇਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਸਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵਰੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। और ये जो सुधार है वो उन्होंने भी पहले सोचे थे।
वे भी चाहते थे। सोच तो उनकी भी थी, हमारी भी, फुल स्टॉप कॉमा के साथ वही है, लेकिन उनमें हिम्मत की कमी थी, हमारे में हिम्मत है। उनके लिए चुनाव सामने थे, हमारे लिए देश सामने है, हमारे लिए हमारा देश का किसान सामने है, हमारे लिए हमारे देश का किसान का उज्जवल भविष्य सामने है, और इसलिए हम फैसले लेकर के आगे किसान को ले जाना चाहते हैं। उधर खेती कानूनां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਦੇਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਪੜਿਆ, 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੂ ਦ ਫਾਰਮ ਬਿਲਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਥੌਟ ਥਰੂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪਰਚੁਨਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਨੌਲੇਜ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਲੀਗ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲਓ ਲਿਖੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਲਾਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਆਪ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਲੇਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟਾਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਤਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ SMS ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਓ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਜ਼ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1,30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਇਹ ਲਵਾਇਆ 5 ਕਿੱਲੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਵਡਾਓ, ਤੇ ਦਾਣੇ ਬੜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਕੁਝ ਕੰਬਾਈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਚਲਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਲਕ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖੱਤੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ, ਨਿਊਜ਼ 18।
ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।